So yesterday we have seen the basic information related with this second type of the map. We are going to discuss regarding with the second type of the map, which is inclined attitude. I have discussed the difference between horizontal and inclined attitude is that when the bedding plane and contour lines are parallel to each other, then it is considered as a horizontal attitude when they are parallel to each other. Okay, and when they are not parallel, they are intersecting with each other, then that attitude is considered as a inclined attitude. So here you can see that all the bedding planes and contour lines are not parallel to each other, they are intersecting with each other. That's why this map is inclined type of attitude. Okay, so what we have to do first, we have marked all the intersections of the bedding plane and contour lines, and we have write the elevation of that. Okay, so this procedure we have finished. After that we have marked these x and y line where we can get the maximum bedding plane on this xy line. So take the xy line where you can get all the bedding planes in any direction. Okay, after that we have prepared one paper strip like this, which we have prepared in the first map. Okay, like this we have to prepare the paper strip. Now what is the next procedure? So I have written these 5 steps. With these 5 steps we are going to forward to draw the cross section of the given inclined series map. Now first we have to draw the straight line. After that we have to draw the dip line. After that we have to give the dip direction. We have to calculate true dip amount. It is that is considered in short form, that true dip amount is considered as a TDA. And after that the last step is the we have to calculate apparent dip amount. The apparent dip amount in short it is considered as a ADA. Now when we will take the we will discuss these points in the next unit, which in the theory, which is based on the structural geology. That time you can get the idea about what is the meaning of strike line, what is the meaning of deep line, what is the meaning of deep direction, true deep amount, etc. Okay, that we will discuss in detail in the theory. Okay, today we have to know how to draw the strike direction, how to draw the dip direction, how to give the dip direction, etc. Okay. Uh, Meanwhile, I will explain you in short what is the meaning of strike and dip with one sketch. Just a minute. I will discuss this part in theory in detail. Okay. So basically, we know that there are two types of the. Suppose this is the one hill. Okay, and in this hill, these are the layers. Okay, and we know that all these layers are the horizontal layers. Okay, which we have discussed in the first map. So such a type of the attitude is considered as a horizontal attitude, where the bedding planes are parallel to the layers are parallel to the surface. Such an attitude is considered as a horizontal attitude. In horizontal attitude, the strike, dip, all are absent. But when the beds are inclined, now what is the meaning of incline? Suppose this is the one hill, okay, and the beds are not horizontal here. The bed or the layers are like this, okay. So these layers are not parallel to the surface line. That's why they are inclined. So such a attitude of the layer or such attitude of the bed is considered as a inclined attitude. And when the inclined attitude is there, then we have to draw strike, dip direction, true dip amount, apparent dip amount, etc. Okay. Now
if the beds are inclined like this, okay, so these are the beds exposed on the surface. Suppose this is the surface and all these beds are inclined and exposed on the surface like this, okay. Now this is the sloping direction, okay. So this is the sloping direction, and the sloping direction is considered as a deep direction. Where the slope is there, that direction is considered as a deep direction, okay. And to this deep direction, we will draw this perpendicular line, and this perpendicular direction is considered as a strike direction. Understand what is the meaning of strike direction and what is the meaning of deep direction? Okay, so this sloping direction is the deep direction, and to that sloping direction or deep direction, we can draw one imaginary line which is perpendicular to the deep direction, exactly perpendicular, and the perpendicular direction is considered as a strike direction. In the theory, I will explain it with the suitable another diagram, then you can clearly understand it, okay. And these angles are considered as a deep angles, okay. All these angles which are made with the horizontal surface, all these angles are considered as a deep angles. Okay, so this much you have to remember before going forward. What is the deep direction, what is the strike direction, what is the deep angle, etc. Okay, so deep direction is the sloping direction of the layer, and to that deep direction we can draw the one imaginary perpendicular line. That imaginary perpendicular line we can consider as a strike direction, and the angle made with the horizontal surface with that inclined bed, that angles are considered as a deep angle. Okay, so this much information is sufficient now for you. So just we will see how to first draw the strike direction or strike line. Okay, so for the strike direction, we have to choose two points which intersect with same bedding plane at same elevation. काय सांगितलं मी की स्ट्राइक डायरेक्शन चूज करत असताना असे दोन पॉइंट सिलेक्ट करायचे की ती एकाच बेडिंग प्लेनला सेम एलिव्हेशन वरती कट करतात. ओके, आता हा एकच बेडिंग प्लेन आहे जो मी घेतलेला आहे, हा बेडिंग प्लेन, ही लाईन. आता हा बेडिंग प्लेन काय करतो, या ई बेडला आणि एफ बेडला काय करत असतो, सेपरेट करतो, ई आणि एफ बेडला. तर या ई आणि एफ मधला हा जो बेडिंग प्लेन आहे, या बेडिंग प्लेन वरचे कोणतेही दोन पॉइंट्स आपण सिलेक्ट करायचे की ज्यांचं एलिव्हेशन सेम आहे. असे दोन पॉइंट्स तुम्हाला मिळतात काय? Can we get such a point having the equal elevation on this line? Check it properly. Can we get? Hello? Is there two points having equal elevation on this line? या लाईन वरती दोन पॉइंट्स तुम्हाला मिळतात का ज्याचं एलिव्हेशन सेम आहे? Hello, please reply. Yes, sir. Yes, sir. Which are those points? 221 आहे आणि 240 आहे. Yes, we can get this is the first point having 240 elevation. Okay, and this is the another point having 240 elevation. Okay, so these 2 points having same elevation on the same bedding line. That's why I will draw one line which is passing through these 2 points having equal elevation. Okay, so this is our first strike line. ही आपण जी काढली ही आता आपली पहिली स्ट्राइक लाईन झाली की जी दोन
240च्या पॉईंट मधून पास झालेली आहे. आता ही जर स्ट्राईक लाईन तुम्ही पुढे बघितली तर हा वेगळा बेडिंग प्लेन आहे जो ई आणि डी ला सेपरेट करतो. ई आणि डी ला सेपरेट करत असताना तो कशामधून पास झालेला आहे? पुन्हा 2 पॉइंट्स मधून पास झालेला आहे. त्या दोन्ही पॉइंटचं एलिव्हेशन किती आहे? 200 आहे. म्हणजे एकाच स्ट्राईक लाईन वरती आपल्याला मॅक्झिमम इंटरसेक्शनचे पॉइंट सुद्धा येऊ शकतात. ओके, सो ही झाली पहिली स्ट्राईक लाईन आपण मार्क केली. आता त्यानंतर दुसरी स्ट्राईक लाईन बघा. आता या पॉइंट वरती बघा, या ठिकाणी 260 आहे, 260 आहे. म्हणजे एकाच बेडिंग प्लेन वरचे हे दोन पॉइंट्स आहेत. याच्यामधून सुद्धा एक स्ट्राईक लाईन तुम्ही पास करू शकता. ओके, सो लाईक दिस you can pass it. Okay, so like this. आता मी स्ट्राईक लाईन मार्क करत असताना या 260च्या दोन पॉइंट मधून स्ट्राईक लाईन पास केलेली आहे. बट when you go further you can get here 220 point of this bedding plane. या बेडिंग प्लेनचा हा 220चा पॉइंट मिळालेला होता. तोच 220चा अजून एक पॉइंट तुम्हाला या ठिकाणी मिळतो. ओके, म्हणजे एका बेडिंग प्लेन एका स्ट्राईक लाईन वरती तुम्हाला मॅक्झिमम इंटरसेक्शन सुद्धा मिळू शकतात. इथं हाच बेडिंग प्लेन जर तुम्ही कन्सिडर केला, ओके, हा बेडिंग प्लेन, तर या ठिकाणी ही स्ट्राईक लाईन इथं 220 ला पास झाली. त्याच बेडिंग प्लेन वरती 220 ला इथं ती पास झाली आणि 220 ला अजून ती या ठिकाणी पास झालेली आहे. सेम बेडिंग प्लेन, म्हणजे एकापेक्षा जास्त पॉइंट्स मधून सुद्धा ते पास होऊ शकते. ओके, नाव आता या ठिकाणी हा जर बेडिंग प्लेन बघितला तर हा या ठिकाणी 240 ला कट करतोय. हा पॉइंट या ठिकाणी 240 ला इथे कट करतोय. म्हणजे याच्यातून तुम्ही अजून एक स्ट्राईक लाईन पास करू शकता. जेवढ्या अशा स्ट्राईक लाईन्स तुम्हाला मार्क करता येतात तेवढ्या स्ट्राईक लाईन्स तुम्ही त्या ठिकाणी मार्क करू शकता. ओके, आता इथं जर बघितलं तर हे दोन पॉइंट्स आपण घेतलेले होते. इथं 220चा हा पॉइंट मिळालेला आहे, तोच 220चा इथं मिळाला. त्याच्यातून सुद्धा ही स्ट्राईक लाईन पास होते. इथं पुन्हा या बेडिंग प्लेनचे 240चे हे दोन पॉइंट्स आहेत, त्याच्यातून ती पास झालेली आहे. 220चा हा अजून एक पॉइंट मिळाला तुम्हाला. ओके, लाईकवाईज यू कॅन ड्रॉ दी स्ट्राईक लाईन. अजून एक स्ट्राईक लाईन मी या ठिकाणी मार्क करतो आता. ही स्ट्राईक लाईन जर बघितली तर 200च्या दोन पॉइंट्स मधून मी पास केलेली होती, पण पुढे ती 240च्या दोन पॉइंट्स मधून सुद्धा पुढे ती पास होते. ओके, त्यानंतर 220चे now these are the points of 220, 220 and 220. These are the 3 points from which this single straight line is passing. Okay, next this is the another straight line which I have draw here from 2 points of 180. ओके, म्हणजे जेवढ्या दोन पॉइंट्स मधून तुम्हाला स्ट्राईक लाईन्स पास करता येतात तेवढ्या याच्यामधून तुम्ही त्या पास करू शकता. ओके, आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं राईट हँड साईडला इकडे, आता इथं हे पॉइंट शिल्लक राहिलेले आहेत. दीज पॉइंट्स आर सिंगल पॉइंट्स. याचे दुसरे पॉइंट्स तुम्हाला मिळत नाहीत. म्हणजे या लाईनवरचा हा 220चा पॉइंट आहे, या लाईनवरती 220चा पॉइंट तुम्हाला मिळत नाही. तसंच 200, you can't get another point of the 200 elevation on this line. Same as here 180, you can't get another point of the 180 elevation on this line. So in such a cases what we have to do, we have to draw the strike line from these points. That strike line should parallel to the previous strike line. काय सांगितलं लक्षात आलं की असे जर सिंगल पॉइंट्स तुम्हाला मिळत असतील की ज्या पॉइंट्स मधून तुम्हाला स्ट्राईक त्या पॉइंटचा दुसरा पॉइंट तुम्हाला मिळत नाही. म्हणजे या ठिकाणी 220चा हा या लाईन वरती पॉइंट आहे, तो 220चा दुसरा पॉइंट तुम्हाला मिळत नाही या लाईन वरती, किंवा 200चा आहे दुसरा 200चा मिळत नाही, 180 आहे सेकंड 180चा पॉइंट तुम्हाला मिळत नाही. तर अशा कंडिशन मध्ये काय करायचं असतं की अगोदरच्या ज्या स्ट्राईक लाईन्स आपण मार्क केलेल्या आहेत या स्ट्राईक लाईन्सला पॅरलल स्ट्राईक लाईन्स त्या पॉइंट मधून तुम्हाला काढायचे असतात. म्हणजे या पॉइंट मधून अगोदरच्या ज्या लाईन्स काढलेल्या आहेत त्या लाईन्सला
पॅरलल लाईन्स तुम्ही या ठिकाणी या पॉइंट मधून पास करू शकता, लाईक दिस, दिस अँड दिस. Okay. So our first step is complete, means to draw the strike line, or it is considered as a strike direction, strike line or strike direction. Our first step is complete. Now have you understand what I have did for the first step? Please Yes, reply sir. yes or no. Have you understand? Okay. All सगळ्यांना समजलेलं आहे काय? हे सगळ्यांचा जमा करायचा. हे जर समजलं तर पुढच्या स्टेप मध्ये जातील, अदरवाईज तुम्हाला समजणार नाहीये. ओके. नाव वी विल मूव्ह फर्दर, दॅट इज टू ड्रॉ दी डीप लाईन. ओके. आता डीप लाईन ही एकच लाईन आपल्याला काढायची असते. स्ट्राईक लाईन सारख्या जास्त लाईन्स आपल्याला डीप मध्ये काढायच्या नसतात, एकच लाईन काढायची असते. अँड व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्राईक अँड डीप? स्ट्राईक आणि डीप लाईन मध्ये रिलेशन काय असतं? मगाशीच मी एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला. Perpendicular. Deep angle, sir. Yes, yes. Strike line and deep line both are perpendicular to each other. दोन्ही लाईन्स एकमेकाला कशा असतात? परपेंडिक्युलर असतात. आता या ज्या स्ट्राईक लाईन्स काढल्यात त्याला आपल्याला एक लाईन अशी काढायची आहे की ती परपेंडिक्युलर असली पाहिजे. ओके. नाउ यू कॅन यूज दिस सेट स्क्वेअर. नाउ यू कॅन कीप दॅट सेट स्क्वेअर ॲट एक्झॅक्टली पॅरलल टू दिस स्ट्राईक लाईन. स्ट्राईक लाईनला पॅरलल ठेवायचा आणि दुसरी जी बाजू आहे त्या बाजूवरून एक लाईन तुम्ही काय करायची असते? अशी ड्रॉ करायची असते, लाईक दिस. ओके. यू कॅन ड्रॉ डीप डायरेक्शन एनिवेअर. आता मी या ठिकाणी सेंटरला काढली म्हणून सेंटरला काढायची गरज नाही, तुम्ही इकडे काढू शकता, इकडे काढू शकता, कुठेही डीप लाईन तुम्ही एकच काढू शकता. ओके. सो सिंपल प्रोसिजर आहे डीप लाईन काढायची, की स्ट्राईक लाईनला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर एक लाईन तुम्ही काढू शकता, दॅट इज युअर डीप लाईन. ओके. नाउ थर्ड स्टेप, डीप डायरेक्शन. येस, दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट टू गिव्ह दी डीप डायरेक्शन. आता डीप डायरेक्शन म्हणजे काय सांगितलेलं होतं तुम्हाला? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डीप डायरेक्शन? कशी असते डीप डायरेक्शन? कोणत्या डायरेक्शनला असते? पुन्हा मी तुम्हाला ती इमेज या ठिकाणी ठेवतो. येस, Sir. येस. आता ही डीप डायरेक्शन आहे. डीप डायरेक्शन कुठे मी या स्लोपिंग डायरेक्शनला दाखवलेली आहे, म्हणजे ती कुठून कुठपर्यंत असणार आहे? मॅक्झिमम एलिव्हेशन कडून मिनिमम एलिव्हेशन कडे ती असणार आहे. येस. आता तुम्ही जर बघितलं तर या ठिकाणी मिनिमम एलिव्हेशन असेल या पॉइंटला, आणि या पॉइंटला जर बघितलं तर तुम्हाला एलिव्हेशन कसं मिळेल? मॅक्झिमम एलिव्हेशन मिळेल. सो the deep direction is always from maximum direction towards the minimum direction. आता सेम प्रिन्सिपल आपल्याला या मॅप वरती यूज करायचं आहे, की मॅक्झिमम कडून मिनिमम कडे एलिव्हेशन कुठं आहेत ते बघायचे आहेत. ओके. आता हे एलिव्हेशन कसे चेक करायचे? ओके. असं बघून चेक करायचे नाही, तर काय केलं जातं? त्याला एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे, की कोणताही एक बेडिंग प्लेन सिलेक्ट करायचा. आता मी हा बेडिंग प्लेन इथं सिलेक्ट केलेला आहे. ओके. आता या बेडिंग प्लेन वरती या पॉइंटला एलिव्हेशन किती आहे? 180. या पॉइंटला एलिव्हेशन किती आहे? 200. या साईडला इथे 220, या साईडला 240, इथे 260. म्हणजे इथं जर तुम्ही चेक केले तर एलिव्हेशन काय होतात? या साईडला गेले तर या साईडला एलिव्हेशन मॅक्झिमम होतात, आणि या साईडला तुम्ही आला तर या साईडला एलिव्हेशन काय होतात? डिक्रीज होत जातात. या बेडिंग प्लेन वरती चेक करायचे एलिव्हेशन. ओके. म्हणजे इकडे जर गेलो आपण राईट हँड साईडला तर एलिव्हेशन इन्क्रीज होत जातात, लेफ्ट हँड साईडला गेलो तर एलिव्हेशन डिक्रीज होत जातात, मिनिमम होत जातात. ओके. आणि डीप डायरेक्शन नेहमी आपली कुठून असते? मॅक्झिमम कडून मिनिमम कडे असते. करेक्ट. सो आता आपल्याला डीप डायरेक्शनची मार्क करायची आहे, तर या लाईनचा जर विचार केला तर एलिव्हेशन राईट हँड साईडला जर गेलो तर इन्क्रीज होत जाणार आहे, लेफ्ट हँड साईडला गेलो तर डिक्रीज होत जाणार आहे. म्हणून ज्या साईडला एलिव्हेशन डिक्रीज होत जातात त्या साईडला डीप डायरेक्शन मार्क करायची, लाईक दिस. यू कॅन ड्रॉ वन एरो लाईक दिस. ओके.
अँड दिस इज युअर डीप डायरेक्शन. ही तुमची काय असते, डीप डायरेक्शन असते. आता मी या बेडिंग प्लेन वरती चेक केलं, तुम्ही इकडे कोणत्याही बेडिंग प्लेन वरती चेक करू शकता. ओके, नो प्रॉब्लेम. आता हा जर बेडिंग प्लेन सिलेक्ट, 2 पॉईंट जरी तुम्ही चेक केले तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी डिफरन्स लक्षात येतो. आता या ठिकाणी जर तुम्ही चेक करा ही बेडिंग प्लेन, आता या ठिकाणी एलिव्हेशन किती आहे, 200, सॉरी, पूर्णपणे मी तुम्हाला उलट सांगितलेलं होतं. ओके, इथून जर तू बघितले, इथे 260 आहे, इथं 240 आहे, इथं 220 आहे, इथं 200 आहे, इथं 180 आहे. म्हणजे या साईडला एलिव्हेशन काय होत गेलेले आहेत, मिनिमम होत गेलेले आहेत. अँड या साईडला एलिव्हेशन काय होत गेलेत, मॅक्झिमम होत गेलेले आहेत. ओके, सॉरी फॉर दॅट, आय हॅव नॉट सीन प्रॉपरली. आता मिनिमम एलिव्हेशन इकडं वरती होत गेलेले आहेत आणि खाली जर आला तुम्ही लेफ्ट हँड साईडला तर एलिव्हेशन मॅक्झिमम होत गेलेले आहेत. सो आपली जी डीप डायरेक्शन असणार आहे ती या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. ओके, लाईक दिस. ओके, इट इज नॉट इन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इट इज इन दिस डायरेक्शन. आता तुम्ही या पॉइंट वरती सुद्धा चेक करू शकता. आता या ठिकाणी जर चेक केलं तुम्ही तर या ठिकाणी एलिव्हेशन किती आहे, या पॉइंटचं 200 आहे, या ठिकाणी 220 आहे, इथं 240 आहे. म्हणजे 2 ते 3 पॉईंट जरी चेक केले तरी तुमच्या लक्षात काय येतं की एलिव्हेशन या साईडला डिक्रीज होत गेलेली आहेत आणि या साईडला ते इन्क्रीज होत जातात. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जर बघितलं तरी तुमच्या ते क्लिअर डिफरन्स लक्षात येतो. म्हणजे आपल्याला एलिव्हेशन जे आहेत त्या या साईडला डिक्रीज होत गेलेले दिसतात. म्हणून आपण जी डीप डायरेक्शन मार्क केलेली आहे ती या डायरेक्शन मध्ये मार्क केलेली आहे. यू डोंट ड्रॉ दिस इज द रॉंग डीप डायरेक्शन. ओके, म्हणजे बेडिंग प्लेन वरती तुम्हाला ते काय करायचे आहेत, चेक करायचे आहेत. ओके, is any doubts in this? Just I have seen one raised hand. यामध्ये डाऊट आहे का कोणाला, और यू हॅव अंडरस्टँड इट? इथपर्यंत समजलेलं आहे तुम्हाला? Yes. सर पुढे घ्या. हा, ओके सर, ओके सर. I can't listen properly. Please say again. Hello. Is it okay or yes, okay sir. Okay, ठीक आहे. सगळ्यांना समजलंय? From girls, have you understand these 3 steps? Yes, sir. Okay. Now we will move further. Now we have to calculate 2 amounts. One is the true dip amount and the second one is the apparent dip amount. Okay. Always remember that true dip amount, we have to measure this true dip amount on deep direction. Okay. नेहमी लक्षात ठेवायचं की ट्रू डीप अमाऊंट ही डीप डायरेक्शन वरती मेजर केली जाते and apparent dip amount we have to measure it on XY line. ओके, ट्रू डीप अमाऊंट आपल्याला डीप डायरेक्शन वरती मेजर करायचे आहे आणि apparent dip amount EDA हा आपल्याला XY लाईन वरती मेजर करायचा आहे. ओके, आता ट्रू डीप अमाऊंट TDA हाऊ टू कॅल्क्युलेट ऑन डीप डायरेक्शन. डीप डायरेक्शन वरती कसा मेजर केला जातो, तर एक प्रोसिजर आहे, त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की कोणत्याही 5 स्ट्राइक लाईन मधला इंटरवल जो असतो तो त्या ठिकाणी काय केला जातो, मेजर केला जातो. ओके, कोणत्याही 5 स्ट्राइक लाईन मधला इंटरवल, 5 स्ट्राइक लाईन इंटरवल मी म्हणतोय. आता मी जर या ठिकाणी स्टार्ट केलं, आता हा डीप डायरेक्शन आहे, या डीप डायरेक्शन वरती आपल्याला 5 इंटरवल्स घ्यायचे आहेत, 5 इंटरवल्स. सो आय कॅन स्टार्ट फ्रॉम हियर. या ठिकाणी जर स्टार्ट केलं या पॉइंट पासून तर
इथून जर स्टार्टिंग केलं तुम्ही या पॉइंट पासून, तर पहिला इंटरवल आपल्याला इथे मिळेल. दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकंड इंटरवल, दिस इज द थर्ड. ओके, दिस वन इज द फोर्थ इंटरवल अँड दिस वन इज द फिफ्थ इंटरवल. असे 5 इंटरवल आपल्याला मिळाले इथून स्टार्ट केल्यानंतर. म्हणजे 5 इंटरवल मिळण्यासाठी आपल्याला स्ट्राईक लाईन किती कन्सिडर करावे लागतात? 6 स्ट्राईक लाईन कन्सिडर करावे लागतात. 1 2 3 4 5 6. 6 इन स्ट्राईक लाईन, 5 इंटरवल. ओके, हे जे डिस्टन्स असेल 5 इंटरवल मधील हे जे डिस्टन्स असेल, दिस डिस्टन्स इज कन्सिडर्ड ॲज ए ट्रू डीप अमाऊंट. ओके, अँड वी हॅव टू मेजर इट. आपल्याला ते मेजर करायचं असतं. आता ते मेजर केल्यानंतर डायरेक्ट तुम्ही या ठिकाणी सेट स्क्वेअरनं ते मेजर करू शकता. सो इट इज ऑलमोस्ट 8.5. ओके, ते किती आलेलं आहे? 1.5 आलेलं, सॉरी 8.5 आलेलं आहे. आणि हाऊ टू राईट इट? इट इज 1:8.5. ते कसं लिहिलं जातं? 1:8.5 या पद्धतीने ते लिहिलं जातं. आता 1:2 का लिहिलं जातं हे मी तुम्हाला सेक्शन काढताना एक्सप्लेन करेन. ओके, सो ट्रू डीप अमाऊंट म्हणजे काय? डीप डायरेक्शन वरती 5 स्ट्राईक लाईन मधले इंटरवल्स घ्यायचे. 5 इंटरवल्स मीन्स वी हॅव टू कन्सिडर 6 स्ट्राईक लाईन. सेम प्रोसिजर ॲपरंट डीप अमाऊंट. ॲपरंट डीप अमाऊंट कॅल्क्युलेट करताना सेम प्रोसिजर अप्लाय केली जाते. बट वी हॅव टू मेजर इट ऑन XY लाईन. जसं आपण आता डीप लाईन वरती जे मेजरमेंट घेतले तेच मेजरमेंट आपल्याला XY लाईन वरती घ्यायचे असतात. 5 इंटरवल्स घ्यायचे असतात. ओके, आता हा XY लाईन आपला आहे. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, इथून मी स्टार्ट केला. ओके, हा पहिला इंटरवल मिळेल. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ अँड दिस इज द फिफ्थ इंटरवल. So we have to calculate or we have to measure the distance between this point to this point in these 5 intervals. Again, we will measure it with the help of set square or scale. You can use any device. So it is 9.4. Again, write it as 1:9.4 like this. Okay, so we have measured true dip amount and apparent dip amount, TDA and ADA. So have you understand what I have did? 5 steps. Have you understand? Yes or no? Yes, sir. Sir, 5 number step, repeat again, sir. 5 number Hello? steps. Repeat again, sir. Yes. 5 number step. Apparent dip amount. Okay. सो ट्रू डीप अमाऊंट आपण एक डीप डायरेक्शन वरती मेजर करत असतो. ॲपरंट डीप अमाऊंट आपण XY लाईन वरती मेजर करत असतो. XY लाईन वरती ते ॲपरंट डीप अमाऊंट कशी मेजर केली जाते? तर ही आपण जे XY लाईन मारलेली आहे, तुम्ही कुठेही मारू शकता. ओके, या लाईन वरती स्ट्राईक मधले 5 इंटरवल तुम्ही घ्यायचे असतात. आता इथून जर तुम्ही स्टार्ट केलं, हा पॉईंट जर स्टार्टिंग पॉईंट कन्सिडर केला 0चा, तर इथून पहिला इंटरवल इथे मिळेल, सेकंड इथे मिळेल, थर्ड इथे मिळेल, फोर्थ इथे अँड फिफ्थ तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल. सो वी हॅव टू मेजर द डिस्टन्स बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट directly with the help of scale or set square, any device you can use. And after measuring that distance, my distance is 1:9.4. Okay, so write that distance as 1:9.4. आता हे 1:8.5 आणि 1:9.4 असंच का लिहिलं जातं? तर ते सेक्शन ज्यावेळेस आता काढीन मी त्यावेळेस तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेन. ओके, सो इज इट ओके? हॅव यू अंडरस्टँड ऑल? Okay, sir. Okay, so we will move further towards the draw the cross section. आता याचा क्रॉस सेक्शन कसा काढायचा? जसं आपण पहिल्या मॅप मध्ये काढलेला होता तसा क्रॉस सेक्शन आपल्याला कसा काढायचा येतो ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. सो आय विल यूज सेम पेज मी या ठिकाणी यूज करतो. आता सेम प्रोसिजर आहे जी पहिल्या मॅप मध्ये आपण यूज केलेली होती, की एक बेसलाईन तुम्ही काढायची आहे. पेजच्या एज पासून 3 ते 4 सेंटीमीटर वरती एक अशी हॉरिझॉन्टल एक्झॅक्टली या एजला पॅरलल काढायची. ओके, ही जी पेजची एज आहे त्याला एक्झॅक्टली पॅरलल ही तुम्ही काढायची असते, ही बेसलाईन. ओके, नेक्स्ट पहिल्या मॅप मध्येच केलेली प्रोसिजर आहे तीच आपण या ठिकाणी फॉलो करतोय.
पेपर स्ट्रिप या ठिकाणी जी तयार झालेली होती आपली ती आपण ठेवायची आहे आणि हे जे मार्क केलेले सगळे पॉइंट्स आहेत ते सगळे पॉइंट्स आपण आहे तसे या लाईन वरती मार्क करायचे आहे. ओके, नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव टू डू, we have to do like this, like write all the details of this strip on the baseline. जे पेपर स्ट्रिप वरती आपण डिटेल्स घेतलेले आहेत ते डिटेल्स आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत लाईक दिस. आता ज्या ठिकाणी तुमचे एकच पॉइंट मिळतो की ज्या ठिकाणी बेडिंग प्लेन आणि कंटूर एकाच पॉइंट मधून जातात त्या ठिकाणी असे नोटेशन्स लिहायचे. 240 खाली डी डिवायडेड बाय डीई असं लिहायचं. 260 ई अँड एफ, नेक्स्ट 260 अँड वाय 240. ओके, नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू जस्ट गिव्ह दी एलिव्हेशन्स ऑफ दी गिवन पॉइंट्स. दिलेल्या पॉइंटचे एलिव्हेशन्स आपल्याला द्यायचे असतात. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर आपलं स्केल किती असतं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100. आवर स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स. म्हणजे या ठिकाणी सेंटीमीटर मीटरमध्ये जे डिस्टन्सेस दिलेले आहेत ते आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्ट करावे लागतात. आता या ठिकाणी जर बघितलं तर हे 160 पहिला पॉइंट आहे. ओके, तो 160 चा एक्झॅक्टली काय करायचा असतो, 1.6 वरती एक पॉइंट तुम्ही मार्क करू शकता इथे. जस्ट आता या पद्धतीने 1.6 वरती एक पॉइंट मी या ठिकाणी मार्क करतो लाईक दिस 1.6. ओके, नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू डू अगेन. आता या ठिकाणी सेकंड पॉइंट घेतो 180 चा. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट 180. 180 म्हटल्यानंतर आपल्याला तो पॉइंट किती वरती द्यायचा आहे, 1.8. ओके, सो एक्झॅक्टली तुम्ही हा असा ठेवायचा सेट स्क्वेअर आणि 1.8 वरती तो पॉइंट मार्क करायचा आहे. ओके, लाईक दिस. दिस इज आवर सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज ॲट 200 means we have to mark it at 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर वरती आपल्याला तो मार्क करायचा आहे. लाईक दिस. अगेन इट इज 220 चा हा पॉइंट आहे. 220 चा म्हटल्यानंतर 2.2 वरती एक पॉइंट आपल्याला मार्क करावा लागेल. 2.2 लाईक दिस. ओके, नेक्स्ट 240. 240 म्हटल्यानंतर 2.4 वरती आपल्याला एक पॉइंट मार्क करायचा आहे. हे फिक्स ठेवायचे असे आणि 2.4 वरती एक पॉइंट या ठिकाणी मार्क करायचा आहे. ओके, नेक्स्ट 260 वरती पॉइंट आहे. 260 म्हटल्यानंतर 2.6 वरती तो प्लॉट झाला पाहिजे. 2.6 इट इज 2.6. ओके, नेक्स्ट 260 वरतीच आहे. 260 म्हटल्यानंतर 2.6 वरतीच हा सुद्धा पॉइंट येईल आपला. ओके, अँड 240 लास्ट पॉइंट जो आहे आपला तो 240 वरती आहे. 240 म्हटल्यानंतर 2.4 वरती, सॉरी इथे येईल 2.6, 2.4 या ठिकाणी येईल तो. ओके, आता हे जे पॉइंट्स आपण दिलेले आहेत या पॉइंट्स मधून काय करायचं, सेम प्रोसिजर जी पहिल्या मॅप मध्ये केलेली आहे. एक्स आणि वायचा पॉइंट फक्त बेसलाईनशी काय करायचा असतो, व्हर्टिकल लाईन मारून तो जॉईन करून घ्यायचा. फक्त एक्स आणि वाय. या ठिकाणी एक्स मी मार्क केलेला आहे. आता या ठिकाणी वायचा पॉइंट काय करतो, मार्क करतो. ओके, सो जस्ट आय हॅव मार्क the x and y point with the baseline with vertical line. Okay, next remaining points you have to join with a free line like this. Here is a free line
तुम्ही काढू शकता. डोंट यूज स्केल. स्केल या ठिकाणी यूज करायचं नाहीये. ओके. नेक्स्ट, मार्क ऑल दी बेडिंग प्लेन लाईन. आता बाकीच्या बेडिंग प्लेन लाईन्स तुम्ही या ठिकाणी मार्क करू शकता एक्झॅक्टली त्या याच्यावरती. आता हा ए आणि बी मधली ही बेडिंग प्लेन लाईन आहे, ती एक्झॅक्टली तुम्ही सेट स्क्वेअर 2 यूज करून ती मार्क करू शकता. वरती प्रोफाईल लाईन वरती ही जी असते तिला काय म्हटलं जातं, प्रोफाईल लाईन. आणि ही बॉटमची असते तिला काय म्हटलं जातं, बेस लाईन. ओके. आता हा पहिला ए आणि बी मधला मार्क केला, हा बी आणि सी मधला इथे मार्क केला, सी आणि डी मधला इथे मार्क केला, बी आणि ई मधला हा पॉइंट मार्क केला, ई आणि एफ मधला हा पॉइंट इथे मी मार्क केलेला आहे. ओके. आता ते पॉइंट्स कोणते आहेत ते लिहायचं. ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ. ओके. इथपर्यंत समजलं काय? हॅव यू अंडरस्टँड अप टू दिस व्हॉट आय हॅव डीड? सेम प्रोसिजर विच वी हॅव applied in the first map. Have you understand what I have did? Yes, sir. Okay. Now next step, very important. From this onward, look carefully. आता इथून पुढे मी काय करतोय ते केअरफुली बघा. Now we have to check the dip direction. आता dip direction आपली कुठं आहे, या साईडला आहे, वरती आहे. ओके. म्हणजे ती टुवर्ड्स एक्स आहे का टुवर्ड्स वाय आहे? डीप डायरेक्शन आयदर इट इज टुवर्ड्स एक्स और आयदर इट इज टुवर्ड्स वाय. कोणत्या डायरेक्शन कडे आहे? एक्स कडे आहे का वाय कडे आहे? वाय कडे. वाय. येस, करेक्ट. आता वाय कडे आपली डीप डायरेक्शन आहे, बरोबर. त्यामुळे मी काय करतो आता, वायच्या वाय आपला इथे आहे. आता आपला एडीए किती आलेला आहे? एडीए बघायचं डिस्टन्स किती आलेला आहे. एडीए 1:9.4. एडीए डिस्टन्स आपल्याला आता घ्यायचा आहे. एडीए 9.4, 1:9.4. त्यामुळे मी वायच्या खाली काय करतो, बेसलाईन पासून खाली 1 सेंटीमीटर लाईन तुम्ही मारायची आहे. बेसलाईन पासून बॉटमला 1 सेंटीमीटर वरती एक लाईन मारायची आणि हॉरिझॉन्टली 9.4 डिस्टन्स घ्यायचं. हॉरिझॉन्टली 9.4 या ठिकाणी मी एक्झॅक्टली 9.4 वरती एक पॉइंट या ठिकाणी मार्क केला, हा पॉइंट. ओके. हा पॉइंट तुमचा येईल इथे. ओके. इथे बॉटमला 1 सेंटीमीटर आणि हॉरिझॉन्टली 9.4 वरती हा पॉइंट आपल्याला आलेला आहे. आता हे दोन्ही पॉइंट म्हणजे तो 9.4 चा आणि 1 सेंटीमीटरचा बॉटमचा पॉइंट, यामधून एक लाईन ड्रॉ करायची. ओके. लाईक दिस. या पद्धतीने मी ही लाईन या ठिकाणी ड्रॉ केलेली आहे आणि या लाईनला आपण नोटेशन द्यायचं. एडीए इज इक्वल टू 1:9.4. म्हणजे 1:9.4 का लिहिलं जातं ते आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल. 1 means this distance 1 centimeter and 9.4 means this 9.4 distance from this point to this point, and this is the 1 centimeter. Have you understand what I have did? समजलं काय ही स्टेप काय केली मी? वायच्या खाली 1 सेंटीमीटर वरती पॉइंट घेतला, नंतर हॉरिझॉन्टली 9.4 वरती एक पॉइंट घेतला. 9.4 काय घेतला कारण आपला एडीए 9.4 आलेला होता. त्यामुळं वाय पासून 9.4 वरती एक पॉइंट मार्क केला, तो पॉइंट आणि हा बॉटमचा 1 सेंटीमीटरचा पॉइंट अशा इन्क्लाइन लाईनने काय केला मी जॉईन केला. ही आपली एडीए ची लाईन येते, ऍपरंट डीप अमाऊंटची 1:9.4. आता वायच्या खालीच काय घेतला तर आपला डीप जो आहे तो वाय कडे होता, म्हणून ही प्रोसिजर आपण वायच्या खाली केली. जर तुमच्या मॅपमध्ये या मॅपमध्ये तुमचा डीप जर असा असता, या डायरेक्शन मध्ये आला असता, इकडे खाली तो एक्स कडे आला असता, त्यामुळे आपल्याला ही जी प्रोसिजर असती ती आपल्याला एक्सच्या खाली करायला लागली असती. ओके. म्हणजे हे जे काय केलं आपण 1 सेंटीमीटर 9.4 ते आपल्याला ते एक्सच्या खाली करावं लागलं असतं, कारण डीप आपला जर एक्स कडे असता तर. म्हणजे डीप कुठे आहे बघायचा
आणि त्या एक्सच्या किंवा वायच्या खाली तो ही प्रोसिजर ईडीए लाईन काढण्याची कंप्लीट करायची. समजलं? हॅव यू अंडरस्टँड? नाव नेक्स्ट, आता नेक्स्ट प्रोसिजर काय आहे? ही जी ईडीएची लाईन तुम्ही काढलेली असते, या ईडीएच्या लाईनला हा सेट स्क्वेअर लावायचा एक, दुसरा सेट स्क्वेअर त्याच्या या साईडला लावायचा या पद्धतीनं. ओके, आणि हा सेट स्क्वेअर मूव्ह करत जायचा आणि जिथं इंटरसेक्शन मिळतात, आता हा पहिला ए आणि बी चा इंटरसेक्शनचा पॉईंट मिळाला, त्या पॉईंट मधून लाईन काढायची अप टू बेसलाईन पर्यंत लाईन एक काढायची. त्यानंतर दुसरा बी आणि सी मिळतोय, तिथून एक लाईन काढायची अप टू दिस. नेक्स्ट सी आणि डी मधली ही लाईन, त्यानंतर डी आणि ई मधली एक लाईन, नेक्स्ट ई आणि एफ मधली एक लाईन. समजलं? मी लाईन्स कशा मार्क केल्या त्या? हॅव यू अंडरस्टँड? हॅलो, येस सर. हॅव यू अंडरस्टँड? ओके, म्हणजे या जी एडीची लाईन आपण काढलेली असते त्याला पहिल्यांदा सेट स्क्वेअर पॅरलल ठेवायचा आणि तो मूव्ह करत गेल्यानंतर जे इंटरसेक्शनचे पॉईंट मिळतात तिथून त्या लाईनला पॅरलल लाईन्स मार्क करायच्या. आता एक गोष्ट आपली राहिली ती म्हणजे हे जे लेयर्स आपण ड्रॉ केलेले आहेत, हे लेयर्स कोणते आहेत त्याचे नेम्स आपल्याला लिहायचे आहेत. ओके, आता इथं बघा ही लाईन कुठली आहे? ए आणि बी मधली ही लाईन आहे. म्हणजे राईट हँड साईडला बी आहे, लेफ्ट हँड साईडला ए आहे म्हटल्यानंतर हा बॉटमचा ए असेल, हा बी बेड असेल. ओके, आता या पॉइंटला राईट हँड साईडला सी आहे, लेफ्ट हँड साईडला बी आहे म्हटल्यानंतर हा बेड बी असेल, हा सी असेल. तसंच इथं डी आणि ई, लेफ्ट हँड साईडला हा डी असेल, हा ई असेल. ई एफ म्हणजे इकडे तो एफ असेल, खाली तो ई असेल. म्हणजे ए बॉटमला ए बी सी डी ई एफ अशी रिव्हर्स ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन आपल्याला मिळाली. तुम्ही या ठिकाणी सुद्धा चेक करू शकता. म्हणजे इथं जर सेंटरला बघितलं तुम्ही तर सेंटरला हा तुम्हाला बी बेड दिसतोय, सेंटरला जर बघितलं तर दोन्ही बी दिसतात म्हणून हा बेड बी असतो. इथे सेंटरला मधोमध सी दिसतो म्हणून हा बेड कोणता असतो? सी. इथे सेंटरला डी दिसतात म्हणून हा डी चा बेड असतो. इथे सेंटरला तुम्हाला ई दिसतोय त्यामुळे हा ई बेड असतो. ओके, likewise you have to give the labels to each layer or each bed. Okay, and with this our section is completed. Section आपला complete झालेला आहे. Now have you understand how to draw the cross section? Please reply yes. सर याचा बेनिफिट्स काय सर नेमका? हॅलो, काय म्हटलं? हा, बेनिफिट्स काय होतो सर? I can't listen Hello? properly. Please, ha, hello. Hello, please repeat. Hello, please repeat. हॅलो Hello. सर. हॅलो, I can't listen properly. Please repeat. एक्सप्लेन सर बेनिफिट्स सर दिस part. हॅलो, Ha, hello. Hello. Can anybody explain me what he has to told me? I can't listen his voice clearly. त्यांचा Do you- म्हणण्याचा अर्थ असा आहे हा. की या मॅपचा उपयोग कुठशी होतोय आपल्याला? ह्या मॅपचा उपयोग हा, क्रॉस सेक्शन एरियाचा या मॅपचा. आता क्रॉस सेक्शन एरियाचा तो उपयोग कुठे होतो ते मी तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळेस एखाद्या ठिकाणी आपल्याला एखादं लोकेशन बघायचं असतं, सुटेबल आहे का नाही. म्हणजे एखादं लोकेशन तुम्हाला डॅम साठी जर सिलेक्ट करायचं असेल तर एखादं लोकेशन तुम्ही सिलेक्ट केल्यानंतर त्या डॅमच्या बॉटमला कोणते लेयर्स आहेत, त्यांचा ऍटिट्यूड कसा आहे, त्यांचा डीप डायरेक्शन कुठं आहे हे बघण्यासाठी आपल्याला हे मॅप्स उपयोगी ठरतात. म्हणजे अगोदर तुम्हाला सरफेस व्ह्यू मिळालेला असतो, त्या सरफेस व्ह्यू वरून आपल्याला हे मॅप्स जनरेट करावे लागतात. म्हणजे जनरेट केल्यानंतर
ती साईट सुटेबल आहे का नाही त्या डॅमसाठी, किंवा एखादा दुसरं स्ट्रक्चर असेल टनेलसाठी ती साईट सुटेबल आहे का नाही, ज्या अलाइनमेंट वरती तुम्ही टनेल घेणार असाल त्यावरती ती सुटेबल आहे का नाही, ते आपण नंतर थेरीमध्ये हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणारच आहे. थेरीमध्ये हा पॉईंट आपला येणारच आहे की जिओलॉजिकल मॅप्स आणि त्यांची सुटेबिलिटी नॉन सुटेबिलिटी हे थेरीमध्ये मी तुम्हाला डिटेलमध्ये घेणारच आहे. त्यावेळी सुद्धा तुम्हाला हे एक्सप्लेन करेन. ओके, आता या पद्धतीने हा त्याचा क्रॉस सेक्शन झालेला आहे. क्रॉस सेक्शन मध्ये काही जर कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आता आपल्याला नेक्स्ट प्रोसिजर करायची आहे ती म्हणजे ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, जे आपण पहिल्या मॅप मध्ये केलेली होती तशीच ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन. ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन मध्ये 2 कॉलम करावे लागतात. पहिला असतो तो म्हणजे बेडचा आणि दुसरा असतो तो म्हणजे थिकनेसचा कॉलम. आता ऑर्डर कशी येईल आपली, टॉप टू बॉटम कोणते बेड्स येतील. आता टॉपला इथं जर बघितलं एफ आहे, बॉटमला ए आहे, ए बी सी डी ई एफ अशी रिव्हर्स ऑर्डर आपल्याला मिळालेली आहे. त्यामुळे सेम ऑर्डर इथे ठेवायची, एफ ई बी सी बी अँड ए ही अशी आपण ऑर्डर ठेवलेली आहे. थिकनेस बद्दल जर बघायचं झालं तर तुम्हाला काय सांगितलेलं होतं की टॉपचा बेड जो असतो त्याचा थिकनेस नेहमी किती ठेवायचा, 1 सेंटीमीटर ठेवला जातो, आणि बॉटमचा जो असतो तो नेहमी ओल्डर असतो, म्हणजे त्याचा अननोन थिकनेस आपण कन्सिडर करायचा 1 सेंटीमीटर, कारण तो यंगर असतो, आणि बॉटमचा ओल्डर अननोन असतो. आता मधले जे असतात त्यांचे थिकनेसेस आपल्याला काढायचे असतात. आता ते कसे काढायचे, हॉरिझॉन्टल सिरीज मध्ये आणि इन्क्लाइन सिरीज मध्ये थिकनेस काढण्याचे जे स्टेप्स आहेत त्या वेगवेगळे आहेत. आता यामध्ये पहिला बेड कोणता आहे, ई बेड आहे. आता ई बेडचा थिकनेस आपल्याला काढायचा आहे. नाव हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी थिकनेस ऑफ ई बेड. सो just minute, I have to send one message to next faculty member that I will extend it up to 11:15 because they will wait. Just minute, I will message him. Okay. So we have to calculate first the thickness of E. E बेडचा thickness आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे. ओके, सो हाऊ कॅन वी कॅल्क्युलेट दी थिकनेस ऑफ ई बेड. जस्ट वेट. आता ई बेड कुठे आहे, तर या ठिकाणी हा ई बेड आहे. ओके, सो ई बेड इज हियर. नाव वी हॅव टू आयडेंटिफाय 2 बाउंड्रीज ऑफ ई बेड. ई बेडच्या 2 बाउंड्रीज आपल्याला आयडेंटिफाय करायच्या आहेत. बाउंड्रीज म्हणजे 2 बेडिंग प्लेन, कोणत्या 2 बेडिंग प्लेनच्या मध्ये तो ई बेड आहे. तर इथं जर बघितलं तर तुम्ही ई इथे आहे, त्याची ही एक बाउंड्री आहे आणि ही एक बाउंड्री आहे. या 2 लाईनच्या मध्ये हा ई बेड आलेला आहे. ओके, तर या ई बेडचा थिकनेस कसा काढला जातो, तर या ई मधून पास होणाऱ्या 2 स्ट्राइक, कोणतीही एक स्ट्राइक लाईन बघायची की जी त्या 2 लाईन मधून पास होते, एकच स्ट्राइक लाईन. ओके, आता हा ई जर बघितला तर त्याची ही एक बाउंड्री आहे आणि ही एक बाउंड्री आहे. या बाउंड्री मधून ही स्ट्राइक लाईन काय होते, एक पास होते. आता इथं एलिव्हेशन किती आहे, 200. इथं एलिव्हेशन किती आहे, 240. 240 200 या दोन्हींच्या मधला जो डिफरन्स असतो, दॅट डिफरन्स
gives the thickness of E bed. So 240 minus 200, the thickness of E bed is how much? 30. 40 मीटर. करेक्ट. E चा थिकनेस किती आला? या ठिकाणी आपण लिहूया E 40 मीटर. Okay. Next, we have to measure the thickness of next bed, that is the D bed. Okay, same procedure. Okay, now where is our D? D is here. Okay, D is here and it is in between this line and this line. ओके, या दोन लाईनच्या मध्ये हा डी आहे आणि या दोन लाईन मधून पास होणारी एक स्ट्राईक लाईन बघायची. आता ही स्ट्राईक लाईन जर तुम्ही बघितली तर ती एकाच बाजूमधून जाते, म्हणजे या बाजूमधूनच ही स्ट्राईक लाईन आपली जाते. त्यामुळे ही स्ट्राईक लाईनचा काही उपयोग नाही आपल्याला. म्हणजे या लाईन मधून आणि या लाईन मधून पास होणारी स्ट्राईक लाईन आपल्याला बघायची आहे. हा बेडिंग प्लेन आणि हा बेडिंग प्लेन. आता ही जर स्ट्राईक लाईन बघितली, येस, इट इज पासिंग टू धिस लाईन अँड धिस लाईन. सो वी कॅन चेक हिअर द एलिव्हेशन हिअर इज 240. Here it is 220. 240 minus 220, it is how much? 20. 20. So thickness of D is 20 meter. Okay. Now next bed is C bed. Okay. So just check where it is C. C is here. Okay. So this is the C bed. One boundary is this line. Another boundary is this line. Okay. So this is the strike line which is passing through this bedding plane and this bedding plane. So here it cuts to 240 and here it cuts to the 200. So difference between 240 and 200 is 40 meter. So the thickness of C bed is the 40 meter and last bed is the remaining B bed. Okay. So just check. Now here it is the B. Okay. Here the B bed is there and one line is this line boundary. One boundary is this line and another boundary is this bedding plane. So we have to identify the strike line which is passing to these two lines, two bedding planes. So this strike line, when we check this strike line, it is passing through only one bedding plane. It is not passing through this bedding plane. Check this strike line. It is passing through this bedding plane. Again, it is passing to same bedding plane. It is not passing to this bedding plane. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला अशी स्ट्राईक लाईन मिळत नाही की जी दोन्ही स्ट्राईक लाईन मधून दोन्ही बेडिंग प्लेन मधून पास होते. ओके. आता या ठिकाणी आपली एक स्ट्राईक लाईन काढायची राहिलेली होती की मग अशी मी सांगितलेलं होतं की असा एक पॉइंट असतो की जो सिंगल असतो आणि दुसरा पॉइंट आपल्याला मिळत नाही. तर अशा वेळेस अगोदरच्या स्ट्राईक लाईन मधून त्या पॉइंटला पॅरलल लाईन काढायची असते. आता याच्यातून मी एक पॅरलल लाईन काढतो अगोदरच्या स्ट्राईक लाईनला. ही काढलेली आहे या ठिकाणी. ओके. म्हणजे बी चा थिकनेस काढताना आपल्याला अशी स्ट्राईक लाईन मिळत नाही की जी दोन्ही बाउंड्री मधून पास होते. तुम्हाला दिसतंय काय कुठे कुणाला? ही जी बेडिंग प्लेन आहे, ही बेडिंग प्लेन आणि ह्या बेडिंग प्लेन या दोन्ही मधून पास होणारी स्ट्राईक लाईन कुठे आहे काय? हॅव यू नोटीस? मला तरी दिसत नाही. इज देअर? नो. No, sir. देन फॉलो सेकंड मेथड. आता सेकंड मेथड या ठिकाणी यूज केली जाते. आता सेकंड मेथड काय यूज केली जाते? दोन्ही बाउंड्री मधून पास होणारा कंटूर कुठे मिळतोय का बघा. हॅव यू आयडेंटिफाय द कंटूर विच इज पासिंग टू बोथ दी बाउंड्रीज? दोन बेडिंग प्लेन मधून पास होणारा कंटूर मिळतोय का बघायचा. स्ट्राईक लाईन मिळत नसेल तर. इज इट देअर? येस, कंटूर इज देअर. आता हा जर कंटूर तुम्ही बघितला
येस दिस कंटूर, हा जर कंटूर बघितला 300चा या ठिकाणी आहे तो काय होतो, या बाउंड्रीतून पास होतो. तो इकडे जर आला तर या बाउंड्रीला सुद्धा तो कट करतोय. ओके, म्हणजे तो पास होत असतोय. म्हणजे हा कंटूर या बाउंड्रीतून पास होतो आणि या बाउंड्रीतून पास होतो. आता इथून ते इथपर्यंत स्ट्राईकचे किती इंटरवल पडलेले आहेत? हाऊ मेनी इंटरवल्स आर देअर? किती इंटरवल्स आहेत? इंटरवल्स स्ट्राईकचे, चेक इट. फाईव्ह. 3 intervals are there. 5 नाहीत रे बाळ, 3 intervals are there. 3च इंटरवल्स आहेत. आता चेक करा, इथून जर तुम्ही बघितलं, इथून इथपर्यंत आलो तर हा एक इंटरवल पडतो, इथून ते इथपर्यंत हा सेकंड इंटरवल आणि इथून ते इथपर्यंत हा थर्ड इंटरवल. सो ओनली 3 intervals are there from this point to this point. This is the first, this is the second, and this is the third. 3 intervals are there. Okay. So what is our contour interval in given map? Given map मध्ये contour interval किती आहे आपला? What is our contour interval? Hello. What is our contour interval in this given map? Take it on map. 20. 20 meter. Yes. करेक्ट. 20 मीटर आपला कंट्रोल इंटरवल आहे. म्हणजे दोन कंट्रोलच्या मधला डिफरन्स किती आहे? जवळच्या 20 मीटर आहे. आपले इंटरवल्स किती पडलेले आहेत? कंट्रोलचे 3 इंटरवल्स पडलेले आहेत, 1, 2 and 3. सो मल्टिप्लाय 3 बाय कंट्रोल इंटरवल, 3 into 20. It is 60 meter. So our thickness of B bed is 60 meter. म्हणजे दोन मेथडने आपण तो काढू शकतो. इथं सुद्धा मी तुम्हाला काढून दाखवतो. आता ई बेडचा थिकनेस आपण ई बेड इथं आहे, त्याच्यातून पास होणारी ही स्ट्राईकलाईन आपण कन्सिडर केलेली होती. त्या स्ट्राईकलाईन वरून आपण त्याचा इंटरवल काढलेला होता. आता ई बेड मधून पास होणारा कंटूर वरून तुम्हाला दाखवतो. आता हा कंटूर आहे, तो इथून स्टार्ट होतो आणि इथून तो पास होतो. ओके, इथं इंटरवल किती पडलेले आहेत? हाऊ मच इंटरवल्स आर देअर इन दी स्ट्राईक? स्ट्राईकचे किती इंटरवल आहेत या दोन पॉइंट्स मध्ये? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, चेक इट ऑन कंटूर लाईन ऑफ 240. 240 ची 2 इंटरवल्स आर देअर. इथून स्टार्ट केलं तर हा एक इंटरवल आणि हा दुसरा इंटरवल, दोनच इंटरवल आहेत. ओके, सो 2 into 20, 40 मीटर. ओके, चेक इट हिअर. आता या ठिकाणी कंट्रोल जर बघितला तर हा कंट्रोल पास होतो इथून ते पर्यंत, इथून ते इथपर्यंत एकच इंटरवल तुमचा डी चा मिळतो. ओके, सो डी ओनली वन इंटरवल इज देअर, दॅट्स वाय द थिकनेस ऑफ डी इज 20 मीटर. चेक इट फॉर सी. सी चा कंट्रोल वरती चेक करा. हा कंट्रोल इथून ते इथपर्यंत जातो, दोन इंटरवल आहेत, इथून ते इथपर्यंत. ओनली 2 intervals आर देअर. सो 2 into 20, 40. चेक इट फॉर बी. जसं आता मग सांगितलं, इथून ते इथपर्यंत 3 intervals पडले, 1, 2, 3. सो 3 into 20, it is 60 meter. Okay, likewise we have calculated the thickness of each bed. प्रत्येक बेडचे थिकनेस आपण या ठिकाणी काय केलेले आहे? कॅल्क्युलेट केलेले आहे. ओके, so have you understand how to draw the cross section and how to calculate the thicknesses? Have you understand all Yes, this sir. procedure? Okay, so complete this map. हा मॅप जो आहे तो तुमच्या याच्यामध्ये कम्प्लीट करा. याची थेअरी जी आहे ती थेअरी मी तुम्हाला आज एका पेजवरती लिहून तुमच्या ग्रुपवरती शेअर करेन. ओके, सो थेअरी आणि त्याचा सेक्शन कम्प्लीट करा. टाइम इज ओव्हर नाव. So I will write that theory and send to you. Okay, so just practice it today itself. कारण तुम्ही जर नंतर करायचं म्हटला तर नंतर तुम्हाला ते समजत नाही. जो आजचा मॅप झालेला आहे तो आजच्या आजच तुम्ही काय करा, कम्प्लीट करा प्लीज. ओके, सो याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मॅप अँड टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन इज ऑल्सो. ओके, likewise
you can prepare it today itself. मॅप दिसत नाहीये सर पुढे. हा मॅप दिसत नाही काय? ओके, हा हा मॅपचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सेक्शन ओके and take the section of this. So have you taken? Yes sir. Oh, okay. Okay. So here I will in this we will continue the theory in if I get the extra lecture in the evening for theory, I will take it. So just wait, I can take your attendance. Okay, thank you. Now you can left.